से पांच धनु जन निर्माणी ले किए धारण कली थिले कहा कहा के से धनु रे मारी थिले कहे बाबू हेतकी बे के जानछे बोले केनता को नहीं कह इटा आज्ञा पत्री तुम्हें कहाला पत्र मामी जानी छे छेकी दो जटिके ना गो तमर पलटी आकर छेकू जटिके मागो छेक हां हां का करबो प्रश्न करता और दुती करता आमे केनता कोतु ना हो आज्ञा माने तमे प्रश्न करता और मुई दुती करता ई माने गछ करता ना गो सखा आगो मर्धन मन देई करी सुनथ कह आगो प्रथम गंडी बधनु तैयारी रे गो सात पगे प्राण धन हय हय 32 टा पगरु गंडी बधनु सात पगरे निर्माण कले बस बस आगो से गंडी बधनु और अर्जुन धरिले और महाभारत युद्ध संपूर्ण सजनी महाभारत संपूर्ण आगो कदंड धनुटी नपगे कले सुन मोर नारी रतन हां हां आगो से कदंड धनु धरिले श्रीराम आगो लंका रे मारिले रावण गो सजनी लंका रे मारिले रावण केते पग हला 9 पग 7 पग हां 16 पग हला गनु था आगो मर्धन आगो पिना कथनुटी 6 पगे दुती गो आर करी देले जे निर्माण हय आगो से पिना कथनु रे त्रिपुरासुर को आगो पिना कथनु रे त्रिपुरासुर को आर मारी थिले 55 गो सजनी मारी थिले 55 9 7 और 6 केते पखेला गो मामी हिसाब नहीं जानली 22 पखेला हां 22 पखेला हय 22 मर्धन आर आगो सारंग धनुटी निजे नारायण आगो सारंग धनुटी सही विश्वकर्मा गो आगो 8 पगे तैयारी ले आगो से सारंग धनु धरी नारायण कहार भुज के काले जानी छगा आगे पिला सखा हां तो जेते बेले हिरण्य हिरणाक्ष के मारी दिले प्रहलाद कांदी पकाला हां हां प्रभु मोर वंश के आदि दिन नहीं मारबो बस बस किंतु ठीक अच्छे आर तोर वंश के नहीं मारे मुई हां तेणु करी से वंश रे बोली जन्म खेला जे पाताले चापी थिले नहीं मारे मुई नहीं मारी की चापी मुई तो नहीं प्रहलाद के कथा दैछ बोली हां तो बोली वंश रे बाणासुर जन्म खेला हां तो सेते लगी बाणासुर के नहीं मारी करी हां से सारंग धनु धरी करी आगो तार भुज के कोली छेदन को सजनी भुज तार कोली छेदन सारंग कदंड गांडीव धनु 4टा पले गला हय हय आगो वैष्णव धनुटी 5 पगे दुती को करी देले जे निर्माण आगो बराह रूपरे श्री कृष्ण धरिले बराह रूपरे वैष्णव धनु धरि कहीं के हिरण्य हिरणाक्ष पृथ्वी के रसा तले पके दे ए पाने कोन आगो मर्धन बाबा आगो तंतरे टेकिली दाना को धननी वैष्णव धनु धरिण तो 35 पगे 5टा धनु तैयार हला आर गुटे पग बोली गला से पग को केनता कले केनता आगो अति जत्रे पुनी सही पग गति गो आर सी गोटे निर्माणीले ई बंसी निर्माण कली इता ना काय ना आगो मर्धन आगो अविनाशी बोलिए बंशीर नाम सुर करी तो ई बंशीर ना अविनाशी बंशी मागो मैं बंसी बोली जानी थी तो आगो मर्धन आगो जड़ रे न बुड़े दानो एकी बंशी गो खड़ करे नहीं छिड़े धन
বাবা বংশীকে যেতেবেলে বিশ্বকর্মা নির্মাণ কলে হয়ে তো ব্রহ্মাকে ଦେଇଥିଲେ বংশী হ্যাঁ হ্যাঁ তো ব্রহ্মা অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ বংশীকে কা বলি কাঁ বলিକରି অভিশাপ দেলে আগ শ্রী সত্য যুগরে এই বংশী ঘটিক আগ দশরন্ধ্র হইଥିଲା সত্য যুগে দশরন্ধ্র খেলা আগ ত্রেতয়া যুগরে এই বংশী ঘটি আঠরন্ধ্র হইଥିଲା গো সজনী দ্বাপর যুগ আসিলা দ্বাপর যুগরে এই বংশী ঘটিক আগ সপ্তরন্ধ্রে খেলা যাত আগ কলি যুগরে পুଣି এই বংশী ঘটি আগ চারিটা রন্ধ্র খেলা তো গো সজনী চারিটা রন্ধ্র খেলা তো আগ পিলা হ্যাঁ মাগ রন্ধ্র বলে কাଣା গো চন্দ্র বলে কোণা গো ও সে কোণা হগো আগ মোর ধন শোনো তো হ্যাঁ যে কোণা ন বল দেলে হেসি কে হ্যাঁ সপ্তরন্ধ্র যারা বলা হচ্ছে হ্যাঁ গুটে গুটে কোণারে কেন কেন দেবী ଥିଲେ তাক না মানে কাকে না মতে কহে তো বলে মুই কহিতেল যাউছে ট্রেন যাউଥିଲେ ই চান্ডাল যাউଥିଲେ হাত নি মারব ট্রেন নি মা গো টিকে হাত মারি দেখবে গা বলছেন ট্রেন কে প্যান কইবু, তার প্যান চোকা কইবু। খা ও তো কহিতেল যাউছে আকে ছেকি দেউছ আগ মোর ধন বাবা তো সত্য যুগরে বংশীকে অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ দশরন্ধ্র ত্রেতয়া যুগরে আঠরন্ধ্র দ্বাপর যুগরে সাতরন্ধ্র কলি যুগরে চারিরন্ধ্র চারি রন্ধ্র তো সত্য যুগরে বংশীকে কাঁ বলিকরি পাঠ পড়াইଥିଲେ কায় বলি পড়াই দিলে আগ কড়প বৃক্ষরে এগি বংশী ধন কায় বলি বাজুଥିଲା সেটা কহ আগ লক্ষ্মী নৃসিংহর রাস লক্ষ্মী নৃসিংহ বজালে গো লক্ষ্মী বলুথিলা সখা নৃসিংহ যেতেবেলে বংশীকে বজাউଥିଲେ সদা সর্বদা বংশী লক্ষ্মী লক্ষ্মী বলুথিলা বেশ বেশ আগ লক্ষ্মীর নামে পড়িলা পাঠ গো সজনী লক্ষ্মীর নামে পড়িলা পাঠ এটা সত্য যুগরে লক্ষ্মী বলিকি পাঠ পড়িଥିଲା আর ত্রেতয়ারে কাঁ বলি পড়িছিল আর কাহাকে ডাকুଥିଲା তো কল্প বৃক্ষরে লক্ষ্মী নৃসিংহর রাস হইଥିଲା হইଥିଲା আগ ত্রেতয়া যুগরে পঞ্চবটী বনে আগ বংশী তেନ୍ତୁଳି বৃক্ষরে থিলা পঞ্চবটী বনে তেନ୍ତୁଳି বৃক্ষরে বংশী থিলা হেনতাকে আগ মোর ধন বাবা আগ শ্রীরাম ফুকিলে গো সীতা সীতা বলি আগ শ্রীরাম ডাকিলে সীতা সীতা বলি আগ এহি বংশী ডাকি থিলা সীতার নামে বংশী পাঠ পড়িথিলা আগ দ্বাপর যুগরে এহি বংশী ঘটিক আগ বরুণর পুରରେ থিলা বরুণ কেনে রখিଥିଲା জানিছ কা কেনে রখিଥିଲେ মণি ভয় ময় ভণ্ডাରରେ রখিছি যতনে আর ধূপ দিব্য নৈবেদ্য পূজে ସବୁদিনে তো বরুণ রাজা মণিময় ভণ্ডাରରେ রখিଥିଲା বংশী মণিময় ভণ্ডার ভণ্ডার সোর করি তো হ্যাঁ হ্যাঁ মনে রখিতা কৃষ্ণ ভগবান যেতেবেলে ব্রহ্মাকে স্মরণ কলে ব্রহ্মা বরুণকে যেতেবেলে ডাকলে বরুণ বংশী আনিদেলে আগ মোর ধন বাবা আগ এই বংশ ধরি সেই নারায়ণ কদম্ব বৃক্ষকে গলে হয়ে হয়ে আগ এ বংশী বাহিন রাধা রাধা বলি আগ রাধা নামরে বাহিলে গে বংশী গো রাধা পাঠ পড়িছিলে কলি যুগরে চারি রঙ্গ বুড়ি শুণ গো বংশীর কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আগ নিজে গৌরাঙ্গ চরণ এ বংশী ধরিবে আগ নিজে গৌরাঙ্গ চরণ এ বংশী ধরিবে আগ মোর ধন বাবা আগ বিষ্ণু পিয়ার যে কথা গো সজনী বিষ্ণু পিয়ার সঙ্গে কথা প্রথম রন্ধ্রে সরস্বতী দ্বিতীয় তৃতীয়
দ্বিতীয় রন্ধ্রে রতি, আগ তৃতীয় রন্ধ্রে উমা, চতুর্থরে বিষ্ণু ভামা, পঞ্চমে রখিলে ব্রহ্মাঙ্গ নন্দিনী, ষষ্ঠরে জগধাত্রী, আগ সপ্তমে কামদেব অছন্তি, আগ বংশীক সত্যরে করে বিশ্বকর্মা, আগ সপ্ত রন্ধ্রে সর সরাণী শৃণ মৃদুতি সজনী। সপ্তম রন্ধ্র বোঝালে কেন খাম দেশি বংশী, আগ প্রথম রন্ধ্রে ফুঙ্কিলে স্তমন মোহন, আগ তৃতীয় রন্ধ্রে ফুঙ্কিলে করে উচ্চাটন, তৃতীয় রন্ধ্রে জানামে বাজিব মুরলী। তৃতীয় রন্ধ্র যদি কৃষ্ণ বংশী ফুটবে, তোমার সতী স্ত্রী যদি হইতিবে, আগ সতী স্ত্রী হেলে তার ধৈর্য জীব টলি, চতুর্থ রন্ধ্রে ফুঙ্কিলে প্রভু ভগবান, আগ তপ করু ଥିଲେ ব্রহ্মা টলিব আসন, রন্ধ্রে যদি ভগবান বংশী বজাবে, ব্রহ্মা বি তাঙ্কর আসন ছাড়ি দেবে। আগ পঞ্চম রন্ধ্রে বজালে প্রভু দেব রায়ে, আগ কল্প ঋষি খেলে সুতা বিচলিত হুয়ে। তো পঞ্চম রন্ধ্রে যদি কৃষ্ণ বংশী বজাবে, সারথী বাবাকে চিনিছ? সারথী বাবা জোট কাটি দেবু, জোট কাটি দেবু, চোট ছিড়ে করে জেলকে ଯିବ। হেন্তা তো কল্প কল্প ধরিকরি পর্যন্ত তপস্যা করଥିଲେ বি ঋষি মানকর তপস্যা ভাঙি ଯିବା। জোট কাটি দেবে ঋষি মানে। আগ ষষ্ঠ রন্ধ্র রে বাজিলে এ মোহন বংশী, আগ সম্ভালি নেই পারে রাধা সুরমি কহুছি, আজ যে যেনটা পতরালে কাঁ হলা যে কহিদেনি জানিস, সকাল পাত আর পতরালে বি বেলবুদা তো কহিদেনি, হেলে কালকে আর কাহার প্রশ্নের আনসার দিয়ে নেই, খালি সম্বলপুর বলো। বিলকুল মুই দুঃখ মরানি হয় আজ্ঞা, মোর সামনে আজ্ঞা যুক্তি করদেলি মতে এতকি বেল খারাপ লাগুছে। ও চিন্তা ছাড়ো গুটা গুটা, চিন্তা নি করো, যাহা কহমা কহমা আর নে হেলে গেবরা বা আগ মোর ধান সবু রন্ধ্র কৃষ্ণ বজার ভগবান বংশী বজাসন, হয় হয় কিন্তু সপ্তম রন্ধ্রকে নেই বজাতে। কাহিকি যদি সপ্তম রন্ধ্রে কৃষ্ণ ভগবান বংশী বজাবে, তো কেনটা হওয়া জানিছ গা? আগ সপ্তম রন্ধ্রে ফুঙ্কিলে প্রভু আদি মূল, আগ বাসুকি চা দিববৃতি হেবর সাতল, যদি সৃষ্টি প্রলয় খাবা সপ্তম রন্ধ্র বংশী বজাবে বজাবে নহলে কেবে বি নেই।
হেনতাকে সৃষ্টি প্রলয় হবার ଥିଲେ ই বংশী বজাবি হ্যাঁ হ্যাঁ তো তেণু করি কালকে গোটে চরিত্র কহিদেমা কাহে চরিত্র মহাভারত যুদ্ধ যেন গোটে বেলে দ্বাপর যুগরে রহি যাইছে রহি যাইছে তো আসন্তা কালি রাতির কলি যুগে মহাভারত যুদ্ধ কেনতা করে হবাই করে দেমা করি দে মাই আর এই সপ্তম রন্ধ্র বর্ষী কেনতা করে বজাবে ভগবান কেন জায়গায় থাইকর কহিদেমা হ্যাঁ আগ মোর ধন বাবা আগ যদি অবিশ্বাস অছি গো সজনী আগ দেখ গোপাল গাল আগ গোপাল গালে কথা রখিছি হয় হয় আগ গোপাল গালে কথা রখিছি আগ মিথ্যা নুহেইব জান গো সজনী অছি গো বংশীর জন্ম ঠিক আছে মোর মাই জ্ঞান দেব যাও ঠিক আছে পিলা তুমি যাও সখা দুতিকে আজ সূত্রে বটাই দেনা খাবে খাবে যেটা কালকে পত্রামি দুতি কা দিনে রজবতী হিতরা শুধু স্নান কেনে করতে কালকে কহব মই হেনতা বলে সকাল পালে বিডিং বাঁধি করে নেই পলে পরে দেখো ইনে পরে मैं हिनी साई आई मैं परे काल के परे बेल राती परे पचराबे मोर निकला बाहरी बा ना